Good morning, my dear students. I, Bhalsingh Mahesh, Principal of Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon, welcomes you all for this lecture on topic Drug House Management. My dear students, this is our second lecture related to drug house management. In previous lecture or in first lecture we already discussed the sites for opening a drug store. Then we discuss about the various factors for opening or various factors that should be considered while opening a retail drug store. Then we discuss about the layout of the drugstore, then that is the ideal layout of drugstore. This chapter, that is the drugstore management, drug house management, is mainly related with the point of view that after obtaining the qualification of diploma in pharmacy, some of students may start their own business through opening up their own retail or wholesale drugstore or medical shop. And with a point of view, this chapter is included into your curriculum. So my dear students, today we are going to discuss about the various legal aspect for opening of a drugstore, then the various documents required to open a retail drugstore, and the various documents required to open a wholesale drug store. Also we are going to discuss about the importance and objective of the purchasing. So we will start with our first topic of today's lecture, that is the legal aspect of a drug store. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हा पूर्ण टॉपिक हा आपला कशाशी रिलेटेड आहे किंवा हा चॅप्टर कशाशी रिलेटेड आहे की ज्यावेळेस फार्मसिस्ट किंवा आफ्टर कंप्लीटिंग अ फार्मसी डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स और आफ्टर बिकमिंग अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, student may open or may start the own business, right? So various legal aspects are there for opening up retail drugstore, which includes minimum qualification, minimum space, and store arrangement. These are the three main legal aspects that should be fulfilled by the person who wants to open a drug store. ज्याला पण ड्रग स्टोर ओपन करायचं आहे त्यांनी हे मिनिमम 3 क्रायटेरिया फुलफिल केले पाहिजे. कोणते 3 क्रायटेरिया? तर मिनिमम क्वालिफिकेशनचा, दुसरा मिनिमम स्पेसचा आणि तिसरा स्टोर अरेंजमेंटचा. मग ह्या क्रायटेरियामध्ये काय काय येतं आपण पाहू. द फर्स्ट क्रायटेरिया दॅट शुड बी फुलफिल इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन. आता फॉर ओपनिंग ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर और होलसेल ड्रग स्टोर द पर्सन शुड बी अ रजिस्टर फार्मासिस्ट. पर्सन ज्याला पण ड्रग स्टोर ओपन करायचं आहे, इन केस ऑफ आपण सुरुवातीला रिटेल ड्रग स्टोर पाहू. फॉर रिटेल ड्रग स्टोर द पर्सन शुड बी अ रजिस्टर फार्मासिस्ट, and when a person become a registered pharmacist after obtaining the necessary qualification in pharmacy or minimum qualification like diploma in pharmacy from recognized institute which is recognized by Pharmacy Council of India, then only the student will be considered as a registered pharmacist. So the student और ज्या विद्यार्थ्यांनी रजिस्टर फार्मासिस्ट म्हणजेच मिनिमम डिप्लोमा इन फार्मसी ॲटलिस्ट पास केलेला असेल असे विद्यार्थी किंवा असे स्टुडंट दे कॅन ओपन देअर ओन ड्रग स्टोर बट इट इज अ रिटेल वन. थोडा होलसेलसाठी क्रायटेरिया वेगळा आहे. रिटेल ड्रग स्टोर कोण ओपन करू शकतं? जो पर्सन रजिस्टर फार्मासिस्ट आहे तोच पर्सन काय करू शकतो? रिटेल ड्रग स्टोर स्टार्ट करू शकतो. बट इन केस ऑफ होलसेल ड्रग स्टोर रजिस्टर फार्मासिस्ट कॅन ओपन द होलसेल ड्रग स्टोर. Also a person who is having the graduation and 1 year experience in working in drug sale and purchase
drug sales and purchase department with on salary basis. He can also open the wholesale drug store, or the person after matriculation and after gaining 4-year experience in purchase and sale of drug from any wholesale drug store, he can also open a होलसेल ड्रग स्टोर. म्हणजे काय आहे, थोडं रिटेल ड्रग स्टोर आणि होलसेल ड्रग स्टोरचं जे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट आहे त्याच्यामध्ये थोडा फरक आहे. जर रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करायचं असेल तर दॅट पर्सन शुड बी अ रजिस्टर फार्मासिस्ट. तो पर्सन काय असला पाहिजे, रजिस्टर फार्मासिस्टच असला पाहिजे विथ एनी स्टेट फार्मसी काउन्सिल, बरोबर. पण जर होलसेल ड्रग स्टोर ओपन करायचं असेल दॅट टाईम तो पर्सन रजिस्टर फार्मासिस्ट असला पाहिजे एकतर, नाहीतर त्याचं ग्रॅज्युएशन झालं पाहिजे आणि ग्रॅज्युएशननंतर त्याला 1 वर्षाचा एक्सपिरियन्स पाहिजे. कशामधला, तर ड्रगचं परचेस अँड सेलिंगमधला 1 वर्षाचा ऑथराईज एक्सपिरियन्स पाहिजे आणि 1 वर्ष त्याने ऑथराईज सॅलरी बेसवर काम केलेलं पाहिजे जर ग्रॅज्युएशन असलं तर. आणि जर पर्सन जर काय असला SSC असला, सॉरी HSC असला म्हणजे 12th मॅट्रिक्युलेशन झालेलं असलं दॅट टाईम ही शूड हॅविंग द 4 years एक्सपिरियन्स. त्याला 4 वर्षाचा एक्सपिरियन्स पाहिजे. कशामध्ये, फॉर द परचेस अँड सेल ऑफ ड्रग ऑन सॅलरी बेसिस. पगारी तत्वावर त्याने 4 वर्ष एखाद्या ड्रग स्टोअरमध्ये, एखाद्या होलसेल ड्रग स्टोअरमध्ये ड्रगचं परचेस अँड सेलिंग असा 4 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असला दॅट टाईम दॅट पर्सन कॅन ओपन द होलसेल ड्रग स्टोअर. राईट, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग ऑफ अ ड्रग स्टोर. दॅट इज मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्क्लूड that it should be a registered pharmacist or he having the experience. Then second is the minimum area requirement. The minimum area required for the opening of retail store and wholesale store are same. It require about 10 square meter area for opening the both retail as well as wholesale drug store. That is 10 square meter means 100 square foot, right? सो माय डिअर स्टुडंट्स, आता आपल्याला मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट किती असते, बऱ्याचदा प्रश्न पडतो की ड्रग स्टोअर किंवा मेडिकल शॉप ओपन करायचं आहे तर त्याला मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट किती आहे. तर मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्टनुसार सांगितलेली आहे 10 स्क्वेअर मीटर. वेदर तुम्हाला रिटेल ड्रग स्टोअर ओपन करायचं आहे ऑर यू हॅव टू ओपन द होलसेल ड्रग स्टोअर. जर होलसेल जरी ड्रग स्टोअर चालू करायचं असलं आणि रिटेल ड्रग स्टोअर जरी चालू करायचं असलं तर मिनिमम एरिया रिक्वायर इज द 10 स्क्वेअर मीटर. म्हणजे ज्याला आपण फूटमध्ये, स्क्वेअर फूटमध्ये कन्वर्ट करू दॅट टाईम इट विल बी 100 स्क्वेअर फीट. अंडरस्टँड. आणि इन केस इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोअर अँड होलसेल ड्रग स्टोअर इन अ कंबाईन, that time minimum area required for the opening of a retail as well as wholesale drug store in combine is 15 square meter. Understand, means 150 square feet. जर एखाद्या पर्सनला होलसेल ड्रग स्टोअर आणि रिटेल ड्रग स्टोअर दोन्ही कंबाईनली ओपन करायचे असतील दॅट टाईम इट रिक्वायर द मिनिमम स्पेस ऑफ 150 स्क्वेअर फीट और 15 स्क्वेअर मीटर. आता आपण पाहतोय लीगल ॲस्पेक्ट फॉर ओपनिंग ऑफ ड्रग स्टोअर. आपण लीगल ॲस्पेक्टमध्ये पहिला पॉईंट पाहिला मिनिमम क्वालिफिकेशन, that it should be a registered pharmacist in case of retail drug store. In case of wholesale drug store it should be a registered pharmacist or he should having 1 year experience after graduation or he having the 4 years experience after matriculation for wholesale drug store. Minimum space requirement for retail drug store it is 10 square meter. For wholesale drug store it is also 10 square meter, but in case of combined wholesale and retail drug store it is a 15 square meter. Understand. Now space or store arrangement, there should be a sufficient number of racks for the storage of drug and pharmaceutical preparation. मेडिकल शॉपमध्ये
ज्यावेळेस ओपनिंग करायचं असतं किंवा स्टार्ट करायचं असतं रिटेल ड्रग स्टोअर, होलसेल ड्रग स्टोअर, दॅट टाईम देअर शुड बी अरेंजमेंट ऑफ rack for what? Rack for placing the drug and pharmaceutical preparation. There should be also arrangement of refrigerator कशासाठी? For storage of certain antibiotics, vaccine, vitamin product, and it require the temperature condition, that it should be stored between the cool temperature at a temperature of 2 to 8 degrees centigrade. That time refrigerator is necessary for opening of drugstore, whether it may be a retail drugstore or whether it may be a wholesale drugstore. म्हणजे पहा आता हा तिसरा नेसेसरी क्रायटेरिया झाला, दॅट इज द स्टोअर अरेंजमेंट. स्टोअर अरेंजमेंटमध्ये काय येणार मग? नेसेसरी रॅक्स फॉर द प्लेसिंग ऑफ ड्रग अँड फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन, त्याच्यानंतर रेफ्रिजरेटर फॉर स्टोरेज ऑफ preparation like vaccine, sera, then vitamins, certain antibiotics. It require the storage condition between 2 to 8 degrees centigrade, that is the cool temperature. That time a refrigerator is necessary. These are the various legal aspect for opening of drugstore. ड्रग स्टोअर ओपन करायचं असले तर हे मिनिमम लिगल ॲस्पेक्ट आपल्याला काय करावं लागतील? फुलफिल करावं लागतील. मिनिमम लिगल ॲस्पेक्ट कोणते कोणते? एक तर क्वालिफिकेशनचा झाला, दुसरा झाला स्पेस आणि तिसरा झाला स्टोअर अरेंजमेंट. दीज आर द 3 लिगल criteria that should be fulfilled. The next point is that the documents required for opening of retail drug store. We will see separately the documents required for the opening of retail drug store and documents required for the opening of wholesale drug store. आपण दोन्ही वेगवेगळे पाहू. रिटेल ड्रग स्टोअरला ओपनिंगला कोणते कोणते डॉक्युमेंट लागतात आणि होलसेल ड्रग स्टोअर ओपनिंगला कोणकोणते डॉक्युमेंट लागतात. आता याच्यामध्ये काही सर्टन फीज वगैरे दिलेल्या आहेत. जनरली त्या फीज आता सध्या चेंज पण झालेल्या असतील ड्यू टू द त्या वेळोवेळी चेंज होतात ड्यू टू ॲज पर द गव्हर्मेंट नॉर्म्स, ॲज पर द फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन नॉर्म्स, राईट. फक्त तेवढे पॉईंट तुम्हाला कन्सिडर करावं लागतील. मग आता आपण सगळ्यात पहिला पॉईंट पाहू, द डॉक्युमेंट रिक्वायर फॉर द ओपनिंग ऑफ रिटेल ड्रग स्टोअर. रिटेल ड्रग स्टोअर आता हे जे नॉर्म्स आहेत हे वेळोवेळी चेंज होत असतात, पण जनरल नॉर्म्स कोणते कोणते तर ते आपण पाहू. तर सगळ्यात पहिला नॉर्म्स आहे लायसन इज रिक्वायर फॉर ओपनिंग ऑफ रिटेल ड्रग स्टोअर. अ लायसन इज रिक्वायर. मग हे लायसन कोण देतं? ज्यावेळेस अ फार्मासिस्ट ऑर अ स्टुडंट कंप्लीट हिज मिनिमम क्वालिफिकेशन, दॅट इज डिप्लोमा इन फार्मसी, किंवा अ पर्सन हॅव कम्प्लिटेड डिग्री इन फार्मसी, ही कॅन ऑल्सो ऑप्टेन अ लायसन. मग हे लायसन कुठून भेटतं? दॅट लायसन इज ऑप्टेन व्हेन द स्टुडंट रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मसी काउन्सिल. ज्यावेळेस तो विद्यार्थी पासिंग नंतर स्टेट फार्मसी काउन्सिलकडे ॲप्लाय करतो त्यावेळेस त्याला लायसन मिळतं. लायसन फॉर ओपनिंग ऑफ ड्रग स्टोअर. अंडरस्टँड. मग सगळ्यात मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे रिटेल ड्रग स्टोअरसाठी, तर दॅट पर्सन शुड हॅविंग अ लायसन. लायसन भेटलं त्याच्यानंतर काय दुसरी आता काय काय गोष्टी लागतात वन बाय वन पाहू. तर सगळ्यात पहिलं लागतं फॉर्म नंबर किंवा ॲप्लिकेशन इन डुप्लिकेट ऑन फॉर्म नंबर 19 ऑफ ड्रग अँड कॉस्मेटिक रूल 1945. आता ड्रग अँड ॲज पर द ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट देर इज वन फॉर्म, दॅट फॉर्म इज कॉल्ड ॲज द ऑर नंबर इज गिवन टू दॅट फॉर्म, दॅट इज द फॉर्म नंबर 19. आता ह्या फॉर्म नंबर 19वर ॲप्लिकेशन करायचं आहे किंवा ॲप्लिकेशन करताना ते डुप्लिकेट म्हणजे 2 प्रतीत करायचं आहे. एक ॲप्लिकेशन असेल, वन ॲप्लिकेशन इज यूज फॉर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अँड सेकंड ॲप्लिकेशन इज यूज फॉर द नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. अंडरस्टँड. मग पहिल्यांदा काय करायचं? ॲप्लिकेशन करायचं फॉर्म नंबर 19वर. ते ॲप्लिकेशन करताना किती प्रतीत करायचं? 2 प्रतीमध्ये करायचं. एक प्रत कशासाठी? बायोलॉजिकल प्रोडक्टसाठी, दुसरी प्रत फॉर दी नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. अंडरस्टँड. सेकंड, फीज ऑफ ₹1500 फॉर ईच ॲप्लिकेशन. प्रत्येक ॲप्लिकेशनसाठी ₹1500 फी.
मग एका आता इथे आपण ॲप्लिकेशन किती करतोय 2 म्हणजे डुप्लिकेटमध्ये करतो म्हणजे टोटल वी रिक्वायर फीज ऑफ 3000 रुपीज अंडरस्टँड and that should be deposited in central State Bank of India or government treasury under the specific head for the grant of retail drugstore license. मग आपले पहिलं आपलं डॉक्युमेंट लागणार फॉर्म नंबर 19 2 कॉपीमध्ये प्रत्येक कॉपीसाठी 1500 रुपीज फी म्हणजे 2 कॉपीसाठी 3000 फी ही 3000 फी कुठे डिपॉझिट करायची गव्हर्मेंट ट्रेझरीमध्ये कोणत्या नावाखाली डिपॉझिट करायची फॉर द ग्रँट ऑफ म्हणजे लायसन मिळण्यासाठी ड्रग स्टोअर ओपनिंगचं लायसन मिळण्यासाठी त्या हेडखाली ही फी आपण सेंट्रल स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये पण भरू शकतो किंवा इट मे बी डिपॉझिटेड इन रिटेल गव्हर्मेंट ट्रेझरी अंडरस्टँड. त्याच्यानंतर तिसरी गोष्ट जी लागते अँड अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिप्लोमा इन फार्मसी सर्टिफिकेट फ्रॉम अन इन्स्टिट्यूट रिकग्नाइज बाय द फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया. मग आता पहिलं झालं आपण ॲप्लिकेशन केलं नंतर फीज भरली त्याच्यानंतर त्याच्याबरोबर आपल्याला लागेल की ज्या पर्सनच्या नावाने आपण ड्रग स्टोअर ओपन करतोय त्या पर्सनचं आपल्याला काय लागेल दॅट वी ऑर जो ऑथराईज आपल्याला ते एक रजिस्टर फार्मासिस्ट लागेल आणि त्या रजिस्टर फार्मासिस्टचं आपल्याला लागेल द डिप्लोमा इन फार्मसी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मसी म्हणून मी डिप्लोमा इन फार्मसी सांगतोय. डिप्लोमा इन फार्मसीचं काय लागेल त्याच्यासाठी सर्टिफिकेट that is the attested certificate that student has been passed from a recognized institute that institute is recognized by whom by the Pharmacy Council of India understand. Then next it require the registration certificate issued by the state pharmacy council. मग ज्यावेळेस विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मसी पास करतो दॅट टाईम त्यावेळेस त्याला लगेच लायसन भेटतं का नाही. ज्यावेळेस तो विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मसी पास करतो त्यावेळेस त्याला ते डॉक्युमेंट्स घेऊन स्टेट फार्मसी काउन्सिलकडे ॲप्लाय करावं लागतं काय मी डिप्लोमा इन फार्मसी पास झालो ह्या इन्स्टिट्यूटमध्ये प्लीज ग्रँट मी अ लायसन. त्यावेळेस स्टेट फार्मसी काउन्सिल त्याला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हे देत असते आणि मग याची एक कॉपी लागते दॅट इज द अटेस्टेड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्टेट फार्मसी काउन्सिल. आता आपल्या महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं तर आपलं स्टेट फार्मसी काउन्सिलचं ऑफिस कुठं आहे मुंबईला आहे. ज्यावेळेस तुमचा डिप्लोमा फार्मसी कंप्लीट होईल त्यावेळेस तुम्ही ऑनलाईन ॲप्लिकेशन करताल टू महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिल आणि मग ते तुम्हाला तुमचं लायसन पाठवून देतात. देन नेक्स्ट वन इज द अटेस्टेड कॉपी ऑफ मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेट इट इज ऑल्सो रिक्वायर. देन an affidavit on non-judicial stamp paper duly attested by the first class magistrate by each partner in case of partnership firm and by a proprietor in case of sole proprietorship. जर मेडिकल स्टोअर किंवा रिटेल ड्रग स्टोअर हे पार्टनरशिपमध्ये असेल त्यावेळेस जेवढे पण पार्टनर्स असतील नंबर ऑफ पार्टनर त्यांचं ॲफिडेविट लागेल किंवा जर फक्त एकच ओनर अँड दॅट ओनर इज द सोल प्रॉपरायटर. आपण ऑलरेडी टर्म पाहिलात सोल प्रॉपरायटर म्हणजे काय जो बिझनेस दॅट द बिझनेस विच इज रन बाय ओनली वन पर्सन इट इज कॉल्ड ॲज द सोल प्रॉपरायटरशिप बिझनेस. आणि पार्टनरशिप बिझनेस म्हणजे काय द बिझनेस विच इज कॅरिड आउट बाय कमिंग 2 or more पीपल इट इज कॉल्ड ॲज द पार्टनरशिप बिझनेस. मग ज्यावेळेस रिटेल ड्रग स्टोअर पार्टनरशिपमध्ये ओपन होतं आहे त्यावेळेस पार्टनर्सचं ॲफिडेविट लागेल आणि सगळ्या पार्टनर्सचं आणि ज्यावेळेस ते फक्त एकच पर्सन म्हणजे सोल प्रॉपरायटर ओपन करत असेल त्यावेळेस त्या प्रॉपरायटरचंच फक्त ॲफिडेविट लागेल. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज द मॅप ऑफ रिटेल ड्रग स्टोअर ड्युली साईन बाय द पार्टनर्स ऑर प्रॉपरायटर. द लोकेशन मॅप it is also required and that location map is signed by the partners in case of partnership firm and by the sole proprietor in case of only sole proprietor business. Understand? The next one is the rent receipt in case of premises on rent basis. जर आपण ड्रग स्टोअर रेंटने घेतलेल्या जागेमध्ये स्टार्ट करत असोल
तर आपल्याला त्या जागेसोबत केलेला करारनामा किंवा आपल्याला त्या जागेबरोबरचं भाडेपट्टी जी रेंटची पावती असेल भाडेपट्टी ती शो करावी लागेल. किंवा ॲफिडेविट जर सपोज ती जागा स्वतः त्या दुकानदाराची त्या फार्मसिस्टचीच आहे, हू वॉन्ट टू ओपन द रिटेल स्टोर, दॅट टाईम ही हॅज टू गिव्ह सर्टन ओनली ॲफिडेविट दॅट प्रिमाइस इज ओन बाय हिमसेल्फ. That time he need not to submit the rent receipt. Understand? Then next is the copy of partnership deed in case of partnership business. जर बिझनेस हा पार्टनरशिपमध्ये रन होणार असला तर जे डॉक्युमेंट्स असेल ॲग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड ॲज द पार्टनरशिप डीड. दॅट पार्टनरशिप डीड नीड टू बी सबमिटेड. Understand? And last one is the proof of receipt of purchase of refrigerator परचेस केलं आहे याचं प्रूफ म्हणून त्याची परचेसची रिसिप्ट. These are the certain documents that need to be produced while doing application for the opening of retail drug store. रिटेल ड्रग स्टोर ओपनिंग करण्यासाठी हे काही लागणारे डॉक्युमेंट्स आहेत. आपण परत एकदा 1 by 1 पाहू कोणते कोणते डॉक्युमेंट्स लागतात. एक फॉर्म नंबर 19 किती कॉपीमध्ये, 2 कॉपीमध्ये. वन फॉर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अँड अदर वन इज फॉर द नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. त्याच्यानंतर ॲप्लिकेशन फी that is the 1500 per application and for 2 application it require 3000. म्हणजे 2 ॲप्लिकेशन कोणते, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्टचं आणि दुसरं नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्टचं. त्याच्यानंतर डिप्लोमा इन फार्मसीचं सर्टिफिकेट त्याची अटेस्टेड कॉपी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट त्याची अटेस्टेड कॉपी, मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेट त्याची अटेस्टेड कॉपी. त्याच्यानंतर ॲफिडेविट पार्टनर्स असतील तर पार्टनर्सचं मिळून, जर सोल प्रॉपरायटर असेल तर त्याचं ॲक्टचं ॲफिडेविट. त्याच्यानंतर लागेल त्या ड्रग स्टोअरचा मॅप. त्याच्यानंतर रेंट रिसिप्ट, जर ती जागा तत्वावर किंवा रेंट बेसिसवर घेतलेली असेल किंवा जर ती जागा स्वतःच्या मालकीची असेल दॅट टाईम इट रिक्वायर द ॲफिडेविट, सेपरेट ॲफिडेविट. आणि लास्ट 2 पॉईंट दॅट इज द पार्टनरशिप डीड कधी लागेल, ज्यावेळेस तो रिटेल ड्रग स्टोअर पार्टनरशिपमध्ये ओपन होत असेल. आणि लास्ट वन इज द रेफ्रिजरेटेड रिसिप्ट दॅट ड्रग स्टोअर हॅज परचेस द रेफ्रिजरेटर फॉर व्हॉट, फॉर स्टोरेज ऑफ सर्टन ड्रग प्रिपरेशन और ड्रग अँड vaccines or antibiotics which need to be stored between temperature of 2 to 8 degrees centigrade. That time refrigerator receipt is required. These are the certain documents that are necessary for the opening of retail drug store. Now we will see the various documents that are required for opening of wholesale drug store. For opening of wholesale drug store various documents are required. And जे रिटेल ड्रग स्टोअरला ओपनिंगला जे डॉक्युमेंट लागतात सेम डॉक्युमेंट होलसेल ड्रग स्टोअर ओपनिंगला लागतात. फक्त 2 डिफरन्स आहे. पहा, सगळे डॉक्युमेंट सेम आहे, फक्त 2 डिफरन्स कोणते ते सांगतो. एक आपण जसं क्वालिफिकेशन पाहिलं होतं, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ रिटेल ड्रग स्टोअर. रिटेल ड्रग स्टोअरसाठी मिनिमम क्वालिफिकेशन आहे दॅट इज द रजिस्टर फार्मासिस्ट. पण होलसेल ड्रग स्टोअरसाठी काय क्वालिफिकेशन रिक्वायर आहे, एक तर रजिस्टर फार्मासिस्ट किंवा अ पर्सन आफ्टर ग्रॅज्युएशन आफ्टर ऑब्टेनिंग 1 year's एक्सपिरियन्स इन परचेस अँड सेल ऑफ ड्रग ऑन सॅलरी बेसिस हे पण चालतं. किंवा आफ्टर मॅट्रिक्युलेशन 4 years एक्सपिरियन्स इन परचेस अँड सेल्स ऑफ ड्रग हे पण चालतं सॅलरी बेसिसवर. मग आता हे फक्त डॉक्युमेंट इथं चेंज होतील. मग जर पर्सन जर रजिस्टर फार्मासिस्ट असला तर दॅट टाईम नो प्रॉब्लेम. If the person who wants to open a drugstore and he is not having the qualification of registered pharmacist, त्यावेळेस त्याला काय करावं लागेल, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट द्यावं लागेल. एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आफ्टर ग्रॅज्युएशन फॉर 1 year and after matriculation of 4 year that person has been working in a purchase and sale of drugs ऑन सॅलरी बेसिस. हे त्याला सर्टिफिकेट लागेल फॉर ओपनिंग ऑफ होलसेल ड्रग स्टोअर. बाकी जे ऑल अदर डॉक्युमेंट्स आर सेम ॲज द
retail drug store. Understand? All documents are same for opening of wholesale drug store. Only expect किंवा दोन डॉक्युमेंट सोडून, दॅट इज द एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट. अंडरस्टँड? देन लास्ट पॉईंट ऑफ द टुडेज लेक्चर दॅट वी नीड टू बी स्टडी, दॅट इज द इम्पॉर्टन्स अँड ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ परचेसिंग. हे झालं. आता आपण आत्तापर्यंत लक्षात घ्या, ह्या चॅप्टरमध्ये काय पाहिलं ड्रग हाऊस मॅनेजमेंटमध्ये. सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं होतं साईट फॉर द ओपनिंग ऑफ ड्रग स्टोर. म्हणजे ड्रग स्टोर ओपन करायचं ठरवलं एखाद्याने, आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन, दॅट टाईम साईट इज नेसेसरी. मग साईट वेगळ्या आयडियल फॅक्टर पाहिले होते. मग त्यांचं ठरलंच, एखादी जागा घेतली, त्या जागेवर आपण शॉप ओपन करायचं ठरवलं. त्याच्यानंतर लेआउट पाहिला होता. लेआउट कसा पाहिजे, का काउंटर कसं पाहिजे, कस्टमरसाठी स्पेस कसा पाहिजे, रॉ मटेरियलसाठी स्पेस कसा पाहिजे, शेल्स अँड रॅक्स कसे पाहिजे, हे लेआउटमध्ये पाहिलं आपण. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं लिगल ॲस्पेक्ट आजच्या लेक्चरमध्ये, का क्वालिफिकेशन झालं, स्पेस एरिया झाला, स्टोर अरेंजमेंट झालं. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं डॉक्युमेंट्स. बरोबर? मग आता आपल्याला पाहिजे हे सगळ्या प्रोसेस आपण केल्या फॉर ओपनिंग ऑफ ड्रग स्टोर. मग या सगळ्या प्रोसेस केल्यानंतर आपल्याला पुढची नेक्स्ट स्टेप येईल, दॅट इज द परचेसिंग. जर आपण रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करत असलो तर आपल्याला होलसेलरकडून ड्रग्स परचेस करावं लागतील. जर आपण होलसेल ड्रग स्टोर ओपन करत असलो तर आपल्याला मॅन्युफॅक्चररकडून ड्रग परचेस करावं लागतील. मग ज्यावेळेस आपण कुठली पण परचेस करू, वेदर ऑफ इट मे बी ऑफ ड्रग ऑर फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन, त्यावेळेस कोणकोणते पॉईंट लक्षात घेतले पाहिजे हे आपल्याला आता ह्या पॉईंटमध्ये शिकायचं आहे. द इम्पॉर्टन्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ परचेसिंग. मग आता फॉर परचेस ऑफ अ मटेरियल, वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द मटेरियल मॅनेजमेंट. म्हणजे कुठल्याही बिझनेसमध्ये हे खूप महत्त्वाचं फंक्शन आहे. का ज्यावेळेस आपण बिझनेस रन करतोय की त्यासाठी लागणारं जे मटेरियल आहे आपण ते परचेस कसं करतोय, हा इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. प्रॉपर परचेस ऑफ अ मटेरियल अँड स्टॉक्स आर ग्रेट इम्पॉर्टन्स इन अ बिझनेस. जे आपण मटेरियल घेणार आहे कस्टमरला देण्यासाठी ते कसं पाहिजे, इट शुड बी अ प्रॉपर वन. आणि हे खूप इम्पॉर्टंट आहे बिझनेसमध्ये. त्याच्यानंतर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिझनेस, गुड्स परचेस मस्ट बी ऑफ अ प्रॉपर क्वालिटी and at an appropriate price in proper quantity and at a proper time. ह्या 4 गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहे कुठल्याही सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिझनेस. जर आपण रिटेल ड्रग स्टोअर करतोय तर आपण प्रॉपर वस्तू विकत घेतल्या पाहिजे, प्रॉपर क्वालिटीच्या, प्रॉपर क्वांटिटीमध्ये, प्रॉपर टायमिंगमध्ये. ह्या सगळ्या गोष्टी जर प्रॉपर केल्या देन इट विल बी व्हेरी इझी टू स्मूथ रनिंग ऑफ अ retail drug store. The various point that should be considered while purchasing the material. जर आपण जे मटेरियल जे पण ड्रग्स प्रिपरेशन असतील, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन असतील किंवा जे पण इसेन्शियल रिक्वायरमेंट्स आहेत ड्रग स्टोअरमधल्या, विच इज यूज फॉर अ सेल, दॅट व्हाईल परचेसिंग दॅट थिंग्स द व्हेरियस पॉईंट शुड बी कन्सिडर. वेगवेगळे पॉईंट कन्सिडर केले पाहिजे. कोणते? राईट सोर्स, right quantity, right quality, right price, right time, right place of delivery and right mode of transportation. म्हणजे आपण असं कन्सिडर करू, तुम्ही स्वतः रिटेल ड्रग स्टोअर ओपन केले. मग तुम्हाला रिटेल ड्रग स्टोअरमध्ये काय करायचं आहे, मटेरियल म्हणजे ड्रग्स ठेवायचे मेडिकल शॉपमध्ये आपल्याला काय करायला, सेल करायला. मग आपण ते मटेरियल घेत असताना आपण घेणार होलसेलरकडून. मग ते जे मटेरियल घेत असताना कोणकोणते पॉईंट कन्सिडर करायचे हेच इथं सांगितलेलं आहे. सगळ्यात पहिला पॉईंट कन्सिडर करायचा आहे राईट सोर्स. राईट सोर्स म्हणजे काय, आपण कोणाकडून मटेरियल परचेस करतोय, दॅट शुड बी अ डिपेंडेबल पर्सन. राईट, दॅट पर्सन शुड बी अ डिपेंडेबल, दॅट इज द राईट सोर्स. That person should be dependable and capable of supplying the items of uniform quality. ज्याच्याकडून पण आपण मटेरियल परचेस करतोय ते डिपेंडेबल असला पाहिजे. त्याने आपल्याला ज्यावेळेस आपल्याला गुड्स लागतील त्या वस्तू त्यांनी सप्लाय केल्या पाहिजे
इन अ युनिफॉर्म क्वालिटी, दॅट इज द राईट सोर्स. त्याच्यानंतर दुसरा फॅक्टर कन्सिडर करायचा आहे राईट क्वालिटी. बिफोर बाईंग or purchasing of a material, a sample should be procured and its quality determined, and after verifying the right quality the order may be placed with a supplier for its purchase. ज्यावेळेस पण आपल्याला कुठली एखादी वस्तू विकायला ठेवायची आहे आपल्या शॉपमध्ये, त्यावेळेस आपण त्याची क्वालिटी पण चेक केली पाहिजे. जर इफ दॅट थिंग इज ब्रँडेड दॅट टाईम देर इज नो इशू, बट इन केस जर एखादी वस्तू अननोन आहे दॅट टाईम वी शुड चेक द क्वालिटी ऑफ दॅट थिंग्स अँड देन ओनली इट शुड बी केप्ट इन आवर शॉप फॉर द फर्दर सेलिंग. देन राईट quantity. Right quantity means what? It is important to decide the how much amount of goods that should be a purchase for selling. It is important factor in buying while deciding the right quantity. The factors such as price structure, discounts, availability of items are also need to be taken into the कन्सिडरेशन. आता राईट क्वांटिटीमध्ये ज्यावेळेस आपण ही लक्षात घेतो आपल्याला वस्तू सेल करायला विकत घ्यायचं आहे, दॅट टाईम वी शुड कन्सिडर द राईट क्वांटिटी, म्हणजे त्या एका प्रॉपर क्वांटिटीमध्ये विकत घेतल्या पाहिजे. राईट क्वांटिटीमध्ये मग आपल्याला हे पण पाहायला पाहिजे त्याचं डिमांड किती आहे, त्याची मागणी किती आहे, त्याच्यावर जर जास्त क्वांटिटीमध्ये घेतलं तर त्याच्यावर आपल्याला काही डिस्काउंट भेटतो आहे का, बरोबर. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्यावेळेस पाहायला पाहिजे. देन राईट प्राईस. राईट प्राईस म्हणजे लक्षात घ्या नॉट ऑलवेज अ लोएस्ट प्राईस. राईट प्राईस म्हणजे रिजनेबल प्राईस. द गुड शुड बी परचेस ॲट अ रिजनेबल प्राईस. देन राईट टाईम. द थिंग्स विच सम थिंग्स आर सीजनेबल दॅट टाईम दॅट शुड बी अ प्रोक्युअर्ड ॲट अ राईट टाईम. देन राईट प्लेस ऑफ डिलिव्हरी. आता सपोज दोन ऑप्शन तुमच्याकडे अवेलेबल आहे, दोन होलसेलर तुम्हाला ड्रग डिलिव्हरी देत आहे. एक होलसेलर त्याच्या शॉपमधून घेऊन यायला लावतो आहे, दुसरा तुमच्या शॉपमध्ये आणून देतो आहे. मग आपण त्यावेळेस आपण डिसाईड केलं पाहिजे फ्रॉम आपण कोणाकडून परचेस केलं पाहिजे, राईट. देन राईट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. दॅट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इज ऑल्सो कन्सिडर व्हाईल परचेसिंग ऑफ अ गुड्स. These are the various importance and objective of purchasing. Understand? Now in next lecture we will see the various purchasing procedure, tenders, types of tenders regarding this chapter. So my dear students, till then stay home, study at home, stay safe. Thank you.